अज आप नवा चैप्टर स्टार्ट कर लगे हाँ थर्ड सैकेंड खत्म हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स। पेयर का तो मतलब हो गया टू, दो इक्वेशनस होणगियां। हुण इत्थे आ गया वर्ड लीनियर इक्वेशन। पहली गल लीनियर इक्वेशन की हुंदी, लीनियर इक्वेशन की हुंदी आ, तुसीं याद रखना जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होवे जे आपां कह सकदे पोलीनोमीअल, पोलीनोमीअल हैविंग डिग्री इज इक्वल टू 1, डिग्री इज इक्वल टू 1 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ x + 7 इज इक्वल टू 0। अनदर एग्जाम्पल देखियो 2x + 8 इज इक्वल टू 4। इदा करके आ दो एग्जाम्पल देखो। हजे मैं इनू नहीं कवर किया टू वेरीएबल्स नू। इत्थे देखो x की पावर कितनी हैगी आ 1, इत्थे x की पावर कितनी हैगी 1। जिन्हां दी पावर 1 होवे वो हुंदी लीनियर इक्वेशन। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ABC ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ x। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। दिस इज़ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल। पर जेकर मैं इस तरह लिख दिना x + y इज इक्वल टू 2, पावर कितनी हैगी 1, पावर कितनी हैगी 1। लीनियर इक्वेशन पर वेरीएबल कितने हो गए हुण 2। ABC के कितने अखर हो गए? 2 हो गए ना। अगे देखियो जिद्दां मैं इत्थे लिख दिना 7x + 2y इज इक्वल टू 21। फिर x की पावर कितनी 1, y की पावर कितनी 1, पर वेरीएबल कितने हो गए 2। इन पावर 1 आ तो आपां लिखना लीनियर इक्वेशन, पावर 1 आ तो आपां लिखांगे लीनियर इक्वेशन। तो दो लैटर्स ने अल्फाबैटिक x एंड y, जिन्हां दी वैल्यू बदल सकते, वेरी कर सकती है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल। मैं एक बार मैथेमैटिकल टर्म वेरीएबल तुहानूं झज नाल दसदा भी वेरीएबल आपां किहनूं कहंदे ने। वेरीएबल इधर दसदा नोट दे अंडर वेरीएबल, इहदे नाम तो ही क्लीयर हुंदा पिया वेरी होना, बदलना। जिहदियां वैल्यूज़ आपां की कह सकते हैं, कोई भी अल्फाबैट कह लो वेरीएबल हुंदा जे जिहदे कोल वख-वख तरह दीयां वैल्यूज़ होणगियां, एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी। जिहदी वैल्यू फिक्स हुंदी उहनूं कहीदा कॉन्सटेंट। इत्थे आपां कह सकते हैविंग डिफरेंट वैल्यूज़, हैविंग डिफरेंट वैल्यूज़। जिद्दां एहो इक्वेशन देखियो x + y इज इक्वल टू 2। हुण आ 2 किद्दां आ सकदा? जे x की जगह ते 1 भरिया जावे, y की जगह ते 1 भरिया जाए तो की आ जाऊगा 1 + 1 2 आ जाऊ। फिर पहलों x की वैल्यू आई 1, y की आई 1, होर 2 किद्दां आ सकदा? जे x की जगह ते 0 भर दिए, y की जगह ते 2 भर दिए, तां भी तो 2 आ जाऊगा। देखो x कदी 1 हो गया, x कदी 0 हो गया, किन्नियां वैल्यूज़ हो गई ना। होर आपां कर सकते x की जगह ते 2 भर दो तो y की जगह ते 0 भर दो, तां भी तो आंसर बन ही जाना। ठीक है ना। इदा किन्ने आ सकते? तुसीं x की जगह ते -1 भर सकते, y की जगह ते 3 भर सकते, तिन्ना चों एक गए तां भी कितना आ गया 2। x दियां मैनी वैल्यूज़ आ, फिर x एक वेरीएबल आ। y दियां मैनी वैल्यूज़ आ, फिर y एक वेरीएबल आ। वेरीएबल वो हुंदा जिहदियां किन्नियां वैल्यूज़ होण। पूरा क्लीयर हो गया। तो कॉन्सटेंट वो हुंदा जिहदी इक्को वैल्यू होवे।
जिस तरह उपर आ देखियो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जे 7 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ -7 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ x ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ -7। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਲਜਬਰਾਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਅਲਜਬਰਾਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ। ਅਲਜਬਰਾਕਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ x ਐਂਡ y ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 3.1 ਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ 3.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੌਂਗ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 5 ਦਾ ਆਊਗਾ, ਜੇ 6 ਦਾ ਤੇ 6 ਦਾ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਲਜਬਰਾਕਲੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਜੇ 6 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਆ ਅਲਜਬਰਾਕਲੀ ਦੇ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਵੇਖਿਓ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਫਤਾਬ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ। ਅਫਤਾਬ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਫਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ, ਅਫਤਾਬਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ x ਈਅਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਡਾਟਰ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡਾਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ y ਈਅਰ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ 7 ਈਅਰ ਅਗੋ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਫਤਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਡੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, 7 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਅਫਤਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਘਟਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਏਜ 'ਚੋਂ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਘਟਾ ਤੇ। ਅਫਤਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਆਈ ਵਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਇਹ ਅਫਤਾਬ ਲਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਫਤਾਬ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖਤੀ, ਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਤਾ 7 ਟਾਈਮ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਯੂ 7 ਟਾਈਮਸ ਐਜ਼ ਓਲਡ ਐਜ਼ ਯੂ, ਆ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਡਾਟਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ। ਅਫਤਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ 7 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਹੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਤਾਬ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਕਿੰਨੀ, ਉਮਰ ਆ ਅਫਤਾਬ ਦੀ 7 ਗੁਣਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਵੇਖਿਓ ਅੱਗੇ
उन्होंने की किया वा 3 ईयर फ्रॉम नाउ आपां हुण भविख विच जाना फ्यूचर दे विच 3 साल अगे जाना अगे लिखिया 7 साल पिछे जाना हुण 3 साल अगे जाना अगे आपां जे जावांगे 3 साल ते आपां की करना एक्स दे विच 3 ऐड करता वाई दे विच 3 ऐड करता आपां 3 साल अगे जाने पे की कहंदा वा आई शैल बी 3 टाइम कहंदा मेरी उम्र 3 गुणा होगी तेरी उम्र दे नाल पूरा क्लीयर होया जदों ते वो जांदा वा पिछली उम्र दे विच वो कहंदा भी जे मेरी उम्र चों 7 साल घटा दीए ਉਹਦੀ उम्र ਵਿੱਚੋਂ 7 साल घट गए कहंदा मैं 7 गुणा होना तेरी उम्र नालों कहंदा जे 3 साल आपां अगे जाइए ना मैं 3 गुणा होना तेरी उम्र दे नाल अगे जाना ते प्लस पाउणा पास्ट विच जाना ते माइनस पाउणा पूरा क्लीयर इन्हां तो थोड़ा प्रॉपर करिए x - 7 उस तरह साडे कोल की आऊगा इनू मैं इधर लिख दिना एक इक्वेशन हैगी आ x + 3 3y + 3 ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲਿਖਤਾ देखियो x - 7 उस तरह 7y जा 7y 7 7 जा 49 x उत्थे दा उत्थे रहा 7y इधर आन के माइनस का हो गया 7 उधर जाके प्लस का हो गया ठीक है तो अगे उधर केड़ी चीज़ हैगी -49 x - 7y 7 चो 49 गए -42 एक इक्वेशन तैयार होगी उधर भी सॉल्व करिए x + 3 उस तरह 3y जा 3y 3 3 जा 9 x उस तरह 3y प्लस का इधर आन के माइनस का 3 प्लस का उधर जाके माइनस का x - 3y 9 चो 3 गए 6 दूजी इक्वेशन तैयार होगी तो लास्ट ते तुसीं लिखना हुंदा अलजबराकली ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਨਸਰ ਆਏ ਇਹ ਅਲਜਬਰਾਕਲੀ ਆਏ ਆ ਅਲਜਬਰਾਕਲੀ x - 7y = -42 ਤੇ x - 3y = 6 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਅਲਜਬਰਾਕਲੀ ਆ ਗਿਆ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ एक्स वाई पता नहीं जे करना किसी की उम्र इत्थे पता नहीं करनी उन्होंने सिर्फ क्या वा रिप्रजेंट ही करना रिप्रजेंट आपां करता इन्हों हुण रह गया जी अद्धा क्वेश्चन ग्राफिकली इन्ना नोट करो थोड़ी जगह बनाइए बोर्ड के उपर फिर ग्राफ ड्रा करो ग्राफिकली देखियो ग्राफिकली सिचुएशन किद्दां रिप्रजेंट करांगे साडे कोल एक इक्वेशन आ x - 7y = -42 एक इक्वेशन आ x - 3y = 6 ग्राफ प्लॉट करना आपां एक टेबल बना के x ते y दियां 3 वैल्यूज़ पता करनियां हर बार इदां करना एक वैल्यू 2 हो जानियां ते इत्थे जाके 3 वैल्यूज़ मिनीमम पता करनियां जदों भी ग्राफ बनाउणा आपां एक टेबल पहलों बनाउणा आपां x ते y दियां 3 वैल्यूज़ पता करनियां किद्दां पता करांगे सब तो पहलों जिच वैल्यू भरना चाहुंदे भरी जाओ वैसे तो कोशिश करो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कुछ जुड़िया ना जिद्दां y ਦੇ ਨਾਲ कुछ जुड़िया x ਨਾਲ ਤੇ 1 ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਭਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ 1 ਭਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਭਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਜੇ ਤੇ x ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ x ਚ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ y ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ 0 1 ਤੇ 2 ਭਰ ਦਿਓ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਭਰੋਗੇ ग्राफ तो तुहानूं 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड ही सिखा दिते जाते ना इस तो कोई औखा नहीं इत्थे 0 भरोगे तो x की वैल्यू आ तो खत्म हो गया x के दे इक्वल आ गया -42 दे
-42 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਭਰਨਾ, x -7 0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਭਰਤਾ, x 7 1 ਜਾਂ 7 ਤੇ 7 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -35। 1 ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ -35, 2 ਭਰੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ 14 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ -28 ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਆ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, x ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰਿਆ 0 ਤੇ x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 6 ਦੇ, ਜੇ 0 ਭਰੋਗੇ x 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ 1 ਭਰੀਏ, 1 ਭਰਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ 3 1 ਜਾਂ 3 ਤੇ 3 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 9। ਜੇ 2 ਭਰੋਗੇ, 2 ਭਰਿਆ 3 2 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਤੇ 6 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਨਾ, 6 9 ਤੇ 12 ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਸਟੈਪ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ y ਐਕਸਿਸ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, x ਐਕਸਿਸ ਪਲਾਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ y ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਫ 0 1 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 0 1 ਤੇ 2, ਇੱਥੇ 0 ਲਿਖ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ 0 0 ਹੁੰਦੇ x y, ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖ ਦਈਏ। y ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਤਾ, x ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ 42 ਤੱਕ। 42 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। 6 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਜਾਂ 3 ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ, 3 6 9 ਤੇ 12। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ -3 -6 -9। ਇੰਝ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੇ ਆ ਐਕਸਿਸ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, x 6 ਤੇ y 0, x 6 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ 0, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, x 6 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ 0। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ x 9 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ 1, x 9 ਤੇ y 1, 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ, x 9 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ 1, ਫਿਰ x 12 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ 2, 12 ਤੇ 2 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? x - 3y = 6। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ -9 ਤੱਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ -42 ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 3 ਦਾ। 12 ਆ ਜਾਊਗਾ, 15 ਆ ਜਾਣਾ, 18 21 24 27 30 33 36 39। ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 0 ਤੇ -42 ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ।
39 तो बाद आ जाना वा 42। आ देखियो जदों 0 आ 0 ते किन्ना -42 इत्थे पॉइंट आना -42 एक्स वाली वैल्यू पहलों लिखी दी वाई वाली बाद च लिखी दी -35 ते 1 -35 आ 36 इत्थे कौन आए आ जगह ते -35 ते 1 दे सामने ते -35 के सामने फिर आ जाना -28 ते 2 27 तो एक अगे होगा तो 2 के सामने इन्हां 3 पॉइंट्स नूं भी जोड़ देना स्केल दे नाल पूरी सीधी लाइन ही आउंदी हुंदी हमेशा तो ये उपर इक्वेशन केड़ी लिख देनी x - 7y = -42 हो गया क्लीयर ना। बस इदा 3 नंबर इन्ने कवर कर जाने ग्राफ में। तुहाडी मर्जी आ तुसीं डिस्टेंस होर वड्डा लै सकदे फिर इन्नी लंबा एक्सिस नहीं आना इदा भी ठीक है जिद्दां तुसीं बनाउणा चाहुंदे उदां भी ठीक है। बस अज ਲਈ इन्ना ही करना आपां मैथ दा एक क्वेश्चन होया अपना कवर।